Okay, good morning all of you. Today I am going to the design for fluctuating loads. Okay, na? Second unit DMM1, second unit design for fluctuating loads. Okay, na? In this topic, stress concentration, notch sensitivity, next design for fluctuating stresses and estimation of endurance strength, Boltzmann line and Soderberg line. Okay, na? These are the following concept of the second unit. Okay, DMM1 design for manufacturing. Okay, na design of mission members. One second unit today I am going to. Okay, na next stress concentration. Stress concentration is the very important topic of the second part. Second unit to first part. Okay, stress concentration. Whenever a mission component changes the shape of its cross section, the simple stress distribution no longer holds. Okay, no longer holds good, and the neighborhood of the discontinuity is different. This irregularity in the stress distribution caused by abrupt changes of form is called concentration. This is a stress concentration definition. Okay, next stress concentration. It occurs for all kinds of stresses in the presence of fillets, notches, holes, keyways, splines, surface roughness or scratches. Okay, next in order to okay, na? In order to understand fully the idea of stress concentration, consider a member with different cross section under a tensile load as shown in figure. Okay, na? A little consideration will show that the material stress in the right and left hand sides will be uniform, but in the region where the cross section is changing, a redistribution of the force within the member must take place. Okay, na? This is a figure of the stress concentration figure. Okay, na? This is whole figure. One type of whole figure shaft, stepped shaft. Okay, this diameter and this diameter is different. This part is a one circular shaft. This part is a one type of circular shaft. Combination of stepping bar. Okay, na? This diameter high, this diameter low. Okay, the stress concentration meaning the stresses developed in the area. Okay, the stresses developed in the area is called this notches portion. Okay, na? This portion is called a notches, holes, rivets, joints. Some parts are available in the some design shops. Okay, na? Regular shops. అంటే ఈ టైప్ లో ఉండే షాప్ అంటే స్టెప్డ్ బార్లు ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిలో ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది టోటల్ బాడీ పైన కాకుండా పర్టికులర్ అంటే డయామీటర్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యే ఏరియాలో ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఈ డిక్రీజ్ అయ్యే ఏరియా అనేది మనకు పిల్లెట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ షాప్ లో పిల్లెట్ సెక్షన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ పిల్లెట్ సెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ రిడ్యూస్ ది స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ పిల్లెట్ సెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ లోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఆ కార్నర్ లో లోడ్ యాక్ట్ అయితే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అంటే ఆ కార్నర్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి. అలా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇక్కడ పిల్లెట్ సెక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగా. ఇలాంటి పిల్లెట్ సెక్షన్ దగ్గర స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హోల్స్ దగ్గర, నాచెస్ దగ్గర ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది యాక్ట్ అవుద్ది. ఓకేనా, ద మెటీరియల్ the edges is stressed considerably higher than the average value.
ఓకేనా. ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ యొక్క ఎడ్జ్ లో ఉండే ట్రసెస్ అనేవి ఈ పోర్షన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ద మాక్సిమం ట్రస్ అకర్స్ at some point and the fillet and is directed parallel to the boundary at the point. ఓకేనా, ఆ పాయింట్ కన్నా at the boundary of the point అంటే బౌండరీ లైన్స్ కన్నా అక్కడ ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని. ఓకేనా, దీంట్లో ఓన్లీ 3 or 4 టాపిక్స్ ఉంటాయి మీకు టోటల్ గా. సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం 3 or 4 టాపిక్స్. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాచ్ సెన్సిటివిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గుడ్స్మ్యాన్ లైన్ ఈక్వేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోల్డర్బర్గ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, మీకు డేటా బుక్ లో 4.14 అనే పేజీ నెంబర్ ఉంది. ఆ పేజీ నెంబర్ లో ఈ సోల్డర్బర్గ్ ఈక్వేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గుడ్మ్యాన్స్ ఈక్వేషన్, వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది నాచెస్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, హోల్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, అవి కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, డేటా బుక్ 4.14 పేజీ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ థియరిటికల్ ఆర్ ఫార్మ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. థియరిటికల్ గా ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ద థియరిటికల్ ఆర్ ఫార్మ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మాక్సిమం ట్రస్ ఇన్ ఏ మెంబర్ ఆర్ ఆ మెంబర్ అంటే ఏంటి, నాచ్ ఆర్ ఫిల్లెట్. ఓకేనా, టు ది నార్మల్ ట్రస్ ఎట్ ది సేమ్ సెక్షన్ బేస్డ్ అపాన్ నెట్ ఏరియా. ఓకేనా, అంటే ఈ ఫార్మ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే రేషియో. ఓకేనా, ఆ రేషియో అనేది ఏమి ఇచ్చున్నాడు ఇక్కడ, ద రేషియో ఆఫ్ ది మాక్సిమం ట్రస్. ఓకేనా, రేషియో ఆఫ్ ది మాక్సిమం ట్రస్ ఇన్ ఏ మెంబర్, a member notch or fillet to the nominal truss at the section based upon net area. దీన్ని ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఓకేనా, దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తారంటే KT ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ట్రస్ బై నార్మల్ ట్రస్. ఓకేనా, KT ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ట్రస్ బై నార్మల్ ట్రస్ అంటాం. ఈ KT అనేది ఏంది, థియరిటికల్ ఆర్ ఫార్మ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ నే KT అంటాం మనం. ఓకేనా, ఇవి ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ KT వాల్యూ, ఈ KT వాల్యూ యొక్క ఈక్వేషన్, ఆ KT వాల్యూ అనేది ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు, ఆ KT వాల్యూ అనేది ఎలా నోట్ చేసుకుంటారు, ఇవన్నీ మీకు డేటా బుక్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇగో ఈ డేటా బుక్ లో ఈ ఫిగర్ ఉంది 4.43. ఈ 4.43 లో ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ఉంది మీకు. 4.43 లో ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ గురించి. ఓకేనా, ఈ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ KT ఈక్వల్ టు సిగ్మా మాక్సిమం బై సిగ్మా నాన్ అంటే నార్మల్ ట్రసెస్. అక్కడ మాక్సిమం ట్రసెస్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ ట్రసెస్, నామినల్ ట్రసెస్ అని ఇచ్చినాడు కదా, ఇది ఈక్వేషన్. KT ఈక్వల్ టు సిగ్మా మాక్సిమం బై సిగ్మా నామినల్ ట్రసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది నెట్ సెక్షన్ అంటే పర్టికులర్ ఏరియా నెట్ సెక్షన్. ఓకేనా, దాని యొక్క ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఆ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు, ఓకేనా అనేది ఈ గ్రాఫ్. ఇవన్నీ మనకు ప్రాబ్లం లో అవసరమైనప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ను చూసి ఈ KT వాల్యూ అనే దాన్ని నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇది డేటా బుక్. ఓకేనా, డేటా బుక్ లో 4.14 పేజీ నెంబర్ లో మనకి ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇది ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ డ్యూ టు హోల్స్ అండ్ నాచెస్. ఈ హోల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, నాచెస్ లో ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిల్లెట్ లో ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ ఈ ఫిగర్స్. అంటే పిల్లెట్ కి ఎలా ఉంటుంది, నాచెస్ కి ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈ నాచెస్ కి సంబంధించినవి. ఓకేనా, ఒకసారి డేటా బుక్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయండి. ఓకేనా, కన్సిడర్ ఏ ప్లేట్ విత్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలిప్టికల్ హోల్ అండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ టు ఏ టెన్సైల్ లోడ్ as shown in a figure. Okay, next the truss distribution, that the truss at a point away from the hole is particularly uniform and the maximum truss will be induced at the edge of the hole. Okay, the maximum truss sigma maximum equal to sigma into 1 plus 2 by a. This is the equation of the truss concentration due to holes and notches. Next, the truss concentration due to holes and notches and the theoretical truss concentration factor equal to KT. KT equal to sigma maximum by sigma. Sigma ante nominal trusses. That equal to 1 plus 2a by r. Okay, next, ఈ different types of
నాచెస్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫిగర్స్. ఫస్ట్ వన్ అనేది స్మాల్ ఎలిప్టికల్ హోల్స్, అంటే మనకు ఎలిప్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలిప్టికల్ హోల్స్ ఉన్నప్పుడు దాని స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, సిగ్మా మాక్సిమం అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏ అంటే ఏంటి దాంట్లో, నెక్స్ట్ సిగ్మా అంటే ఎంతవరకు దాని యొక్క స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, సిగ్మా మాక్సిమం అంటే ఎంతవరకు స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవ్వచ్చు, అవి ఎలిప్టికల్ హోల్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి, నెక్స్ట్ ఆ ఎలిప్టికల్ అనేది హార్జంటల్ ఎలిప్టికల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వర్టికల్ ఎలిప్టికల్ ఒకటి, సర్కిల్ ఒకటి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాచెస్ ఫిగర్స్. ఓకే, ఏ బై బి ఈక్వల్ టు 2, నెక్స్ట్ సిగ్మా మాక్సిమం ఈక్వల్ టు 5 సిగ్మా, దీంట్లో ఏ బై బి ఈక్వల్ టు 1/2, నెక్స్ట్ సిగ్మా మాక్సిమం ఈక్వల్ టు 2 సిగ్మా, నెక్స్ట్ ఏ బై బి ఈక్వల్ టు 1, సిగ్మా మాక్సిమం ఈక్వల్ టు 3 సిగ్మా. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్స్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ stress concentration due to holes and notches. Okay, now the stress concentration in the notched tension member as shown in figure 2. Okay, ఇది notch number. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది దీన్ని నాచెస్ అంటాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ నుంచి సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది నాచ్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఏ డెప్త్, ఏ హోల్ ఆఫ్ ది నాచ్ అండ్ రేడియస్ ఆర్. ఈ హోల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి ఆర్, అంటే సర్క్యులర్ హోల్ ఇది, అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది నాచ్. ఓకేనా, బాటమ్ నుంచి ఈ నాచ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి దాని యొక్క రేడియస్. నెక్స్ట్ ద మాక్సిమం స్ట్రెస్ విత్ అప్లైస్ టు మెంబర్ హ్యావింగ్ నాచెస్ దట్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ఓకేనా, మేబీ అప్టైన్డ్ బై ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ ప్లేట్ అనేది సమ్ థిక్నెస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆ థిక్నెస్ దగ్గర ఒక సమ్ హోల్ అనేది వేసి ఉంటారు. ఆ హోల్ ని ఏమంటున్నారంటే మనం నాచెస్ అని హోల్స్ అని అంటాము. ఆ హోల్ ఉన్న దగ్గర దాని యొక్క స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మాక్సిమం ఎంతవరకు యాక్ట్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ దాని స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంతవరకు మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఉంటుంది, మాక్సిమం ఎంతవరకు అవైలబుల్ గా యాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, వీటిలన్నిటికీ సమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి దానికి ఒక ఈక్వేషన్ సిగ్మా మాక్సిమం ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ 1+2a/r. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ రిడ్యూస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి. ఓకేనా, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్. ఓకే, దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని చేంజ్ చేయడం, సచ్ యాజ్ షోల్డర్స్, హోల్స్, నాచెస్, కీవేస్, అండ్ వేర్ there is an interference pit between the hub and bearing race and a shaft, then the stress concentration results. ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ పైన చెప్పుకున్న ఈ షోల్డర్స్, హోల్స్, నాచెస్, కీవేస్, ప్రతి ఏరియాలో ఈ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది యాక్ట్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకేనా, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కెనాట్ బి టోటలీ ఎలిమినేటెడ్ బట్ ఇట్ మే బి రిడ్యూస్డ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకేనా, అంటే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేదాన్ని మనం కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ అయితే చేయలేము. ఓకే, కానీ దానికి సమ్ రెడ్యూజెస్, అంటే రెడ్యూస్ చేయడానికి సమ్ అవైలబుల్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? ఓకేనా, ఏ డ్రైవ్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అసిస్టింగ్ ఏ డిజైన్ ఇంజనీర్ టు విజువలైజ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ mitigated is that the trust flow lines. Okay, as shown in the figure. Next, this is the stress concentration reducing process. Okay na, puru, guddu, tarvata preferred, next preferred. 4 types of different figures ఇచ్చినారు. ఈ 4 types of different figures లో మనకు స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పూర్ ఎక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ గుడ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇచ్చినట్టు చూడండి ఒకసారి. ఈ ఫస్ట్ వన్ లో పర్టికులర్ ఏరియా, ఇక్కడ పర్టికులర్ ఏరియా అనేది స్ట్రైట్ ఒక వర్టికల్ లైన్, ఒక హారిజంటల్ లైన్. ఓకే, ఇది మిడిల్ లైన్, ఒక వర్టికల్ లైన్, ఒక హారిజంటల్ లైన్ ఉంది. నెక్స్ట్ కార్నర్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లో కార్నర్ ఎడ్జెస్ లేవు. కార్నర్ ఎడ్జెస్ లేకుండా సమ్ ఫిల్లెట్ యాక్ట్ అయ్యండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫిల్లెట్ అనేది ఇంకా కరూడ్ షేప్ లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కరూడ్ షేప్ లో ఫిల్లెట్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, వీటిల్లో అంటే దీంట్లో పూర్ అంటే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఈ బాడీకి స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ని రెడ్యూస్ చేసే క్యాపబిలిటీ అని లేదు అని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు కూడా స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే మనకు నాచెస్, హోల్స్ దగ్గర మనం ఏరియాని ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలంటే ఈ యొక్క బాడీ యొక్క షేప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వాటిని ఏం చేస్తున్నాము, ఈ పిల్లెట్లు కానీ నెక్స్ట్ సర్టన్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో
కరూడ్ షేపులు కానీ, నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో ఎలిప్టికల్ షేపులు కానీ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం. అలా ప్రొవైడ్ చేసడం వల్ల ఈ ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనే దాన్ని రిడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే, ఇవి మెథడ్స్ ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్. ఇవి కూడా రిడ్యూసింగ్ ఆఫ్ మెథడ్ అంటే ప్రీవియస్ గా చెప్పిన ఫిగర్సే, కాకపోతే ఇక్కడ షాపులు చూపించాడు. అక్కడ మనం షాపులు చూపించకుండా ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ లో ఫిగర్స్ చూపించాడు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా షాపులు చూపిస్తున్నాడు. ఈ షాపులు ఏంది? ఫిగర్ నెంబర్ 3A ఇది. ఓకేనా? వి సీ దట్ ద ట్రస్ లైన్స్ టెండ్ టు పుష్ అప్, ఓకే, అండ్ కట్ వెరీ క్లోజ్ టు ది షార్ప్ రీఎంటర్. ఓకేనా? రీఎంట్రెంట్ కార్నర్ అంటే ఇవి. రీఎంట్రెంట్ కార్నర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ కార్నర్స్. ఈ కార్నర్స్ లో ఈ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఈ షార్ప్ ఎడ్జెస్ లో ఏం చేస్తుంది? ఈ ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్ వల్ల ఎడ్జెస్ అనేవి బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ద సిచ్యువేషన్, ఓకేనా, ఫిల్లెట్స్ మే బి ప్రొవైడెడ్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు అలాగ ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నాడు? ఫిల్లెట్స్ అనేదాన్ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ ఫిల్లెట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరోప్లేన్. ఓకే, ఏరోప్లేన్ కానీ, మన కార్లు కానీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన బస్సెస్ కానీ. ఓకే, వీటి యొక్క ఫ్రంట్ షేప్లు ఎలా ఉంటాయి? మనకు వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఉండవు. అంటే ఫ్రంట్ షేప్లు అనేవి ఇలా వర్టికల్ గా ఉండవు. వర్టికల్ గా ఉండగా ఈ విధంగా ఉంటాయి. అంటే ఏమవుతుంది? ఎయిర్ ఫ్లోయింగ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఎయిర్ అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ ని రెసిస్ట్ చేయకుండా ఆ ఎయిర్ అనేది ఆ యొక్క వెహికల్ మీద నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, అంటే పాస్ అవుతూ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి వాటి యొక్క సర్ఫేసెస్ అనేవి ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, అవే ఈ మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే సాఫ్ట్ లో డిజైన్ చేస్తారు. అంటే మనకు పర్టికులర్ మిషన్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆ పర్టికులర్ మిషన్ కాంపోనెంట్స్ లో ఈ ట్రస్ కాన్సంట్రేషన్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఏ విధంగా అయితే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సమ్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, ఇవి 2 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, ద ట్రస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ కంప్రెసివ్ టు ది సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్సైల్ వైస్ వర్సా ఈ ఆర్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్ ఆర్ సైక్లిక్ ట్రసెస్. ఓకేనా? అంటే ఏమడిగాడా? వన్ వాల్యూ ఆఫ్ కంప్రెసివ్ టు ది సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్సైల్. కంప్రెసివ్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్సైల్ ఆర్ వైస్ వర్సా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్ సైక్లిక్ ట్రసెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద ట్రస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ మినిమం వాల్యూ టు మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది సేమ్ నేచర్, ఓకే, ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రసెస్. ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రసెస్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, షార్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ద ట్రసెస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ మినిమం వాల్యూ టు మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది సేమ్ నేచర్. అంటే పర్టికులర్ నేచర్ అంటే ఏదైనా ఒక సీజన్ లో, అంటే టెన్సైల్ కానీ కంప్రెసివ్ కానీ, ఏదైనా టెన్సైల్ లో అవ్వచ్చు, కంప్రెసివ్ లో అవ్వచ్చు, దాంట్లో మినిమం నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది, ఓకేనా, అంటే ట్రస్ అనేది మినిమం నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ కి వేరీ అయిందనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రస్సెస్ అంటాం. అంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? వేరియేషన్ అని మీనింగ్. ఓకే, ఫ్లక్చువేషన్ అంటేనే వేరియేషన్ అని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ద ట్రస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ 0 to a maximum value are called repeated trusses. ఓకేనా? ద ట్రస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ 0 to maximum, 0 నుంచి మాక్సిమం వరకు ట్రస్ యాక్ట్ అయిందనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే రిపీటెడ్ ట్రస్సెస్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే, ద ట్రస్ విచ్ వేరీ ఫ్రమ్ మినిమం వాల్యూ టు మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ నేచర్. అంటే అది ఆపోజిట్ నేచర్ అంటే ఏంది? అది ఒకటి టెన్సైల్ అయి ఉండాలి, ఒకటి కంప్రెసివ్ అయి ఉండాలి. ఫ్రమ్ ది సర్టెన్ మినిమం కంప్రెసివ్ టు ఏ సర్టెన్ మినిమం మాక్సిమం టెన్సైల్, ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ మినిమం టెన్సైల్ ఆర్ టు మాక్సిమం ఏవే కంప్రెసివ్. అంటే ఒకటి కంప్రెసివ్ మాక్సిమం అయితే నెక్స్ట్ టెన్సైల్ అనేది మినిమం, టెన్సైల్ మాక్సిమం అయితే కంప్రెసివ్ అనేది మినిమం. వీటినే నేచర్స్ అంటాం. ఓకేనా? వీటిలో మినిమం నుంచి మాక్సిమం వరకు నేచర్స్ అనేవి ఆపోజిట్ అయి ఉండాలి, ఇందాక నేచర్స్ అనేవి సేమ్ అయి ఉండాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే ఆల్టర్నేటింగ్ ట్రస్సెస్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిపీటెడ్ సర్కిల్ వేవ్స్, నెక్స్ట్ పర్టికులర్ వేవ్స్, నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ వేవ్స్ అనేవి మీరు బీడబ్ల్యూలో చదివి ఉంటారు, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో. ఓకేనా? ట్రిపుల్ సబ్జెక్టు బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో లాస్ట్ సెమిస్ట్రీలో చదివి ఉంటారు. అవేంటి? వేవ్ ఫార్మ్స్. అంటే సిగ్నల్ వేవ్స్ అనేవి
ఈ ఫ్లక్చువేటింగ్ వేవ్స్ లో ఎలా డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ వేవ్ లో ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు సమ్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి బీడబ్ల్యూలో వచ్చుంటాయి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ వేవ్ ఫార్మ్స్ వచ్చుంటాయి, ఇక్కడ ఏమయ్యాయి ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్ బదులు ట్రస్సెస్ యాక్ట్ అయ్యాయి. ఓకేనా, ఆల్టర్నేటింగ్ ట్రస్సెస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ ట్రస్సెస్, నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రస్సెస్. ఇక్కడ ట్రస్ అనే వర్డ్ యాక్ట్ అయింది. ట్రస్ మీనింగ్ మెకానికల్ వర్డ్, ద లోడ్ బై ఏరియా దు రెసిస్ట్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫోర్సెస్. ఓకేనా, ఇంటర్నల్ బాడీ ఆఫ్ ది రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆపోజిట్ గా ఏదన్నా ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దానికి రెసిస్ట్ చేసే ఫోర్స్ అయినా అవ్వచ్చు. దాన్ని మనం ట్రస్ అంటాం, లోడ్ బై పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది. అంటే ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేవి మనకు ఈ ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రస్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, రిపీటెడ్ ట్రస్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆల్టర్నేటింగ్ ట్రస్సెస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఫ్యాటిక్యూ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్. ఈ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీకు ట్రస్సెస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ లో ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అనేది తగులుద్ది. ఈ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ కానీ ఫ్యాటిక్యూ కానీ ఇవన్నీ స్మాల్ డెఫినేషన్స్ మీకు ట్రస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ లో. వాటిలో ప్రొపోర్షనాలిటీ లిమిట్, అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, లోవర్ ఈల్డ్ పాయింట్, తర్వాత వచ్చేసి బ్రేకింగ్ పాయింట్, ఎలాస్టిక్ లిమిట్, ప్లాస్టిక్ లిమిట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేకింగ్ పాయింట్, ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అని ఫ్యాటిక్యూ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీకు ట్రస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ లో వస్తాయి. ఆల్టర్నేట్ గా ఏంటంటే మీకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెకానికల్స్ అని చెప్పేసి 14 ప్రాపర్టీస్ లో కూడా ఫ్యాటిక్యూ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇవి అంటే ఈ ఫ్యాటిక్యూ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఏంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ. ఈ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మీద డిపెండెంట్ ఇవి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ ఎక్స్పెరిమెంటికలీ దట్ వెన్ ఎ మెటీరియల్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు రిపీటెడ్ ట్రస్సెస్, ఓకేనా, ఇట్ ఫెయిల్స్ ఏ ట్రస్సెస్ బిలో ది ఈల్డ్ ట్రస్సెస్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాటిక్యూ. ఓకేనా, అంటే ఈల్డ్ ట్రస్ అనేది ఒకటి ఉంటది. ఈల్డ్ ట్రస్ అంటే ఏంది, మనం ఒక పర్టికులర్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టీల్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానిపైన ఏం చేస్తాం, ట్రస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ లో అప్లై చేస్తాం. అంటే లోడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు దాని యొక్క డిఫార్మేషన్ ఎంత ఉంది, ఇంకా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దాని డిఫార్మేషన్ ఎలా ఉంది, ఇంకా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క డిఫార్మేషన్ లో చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదంటే అది రీగెయిన్ ఇట్స్ టు ది ఒరిజినల్ షేపా, లేదంటే పర్మనెంట్ షేపా, లేదంటే దాని డయామీటర్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా అనేవి ఏం చేస్తాం, మనము మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానికి ట్రస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ట్రస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది దాని స్టెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వద్ది. ఓకేనా, కొన్నిసార్లు ట్రస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది దాని స్టెయిన్ తగ్గిపోద్ది, అంటే దాంట్లో మెటీరియల్ లో ఉండే స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోద్ది. ఈ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయినప్పుడు స్టెయిన్ తగ్గిపోద్ది. ఓకేనా, అలాగా అదే సేమ్ ప్రాసెస్ లో దాంట్లో ఈల్డ్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈల్డ్ పాయింట్ అంటే ఏంది, పర్టికులర్ లిమిట్ వరకు ఆ మెటీరియల్ అనేది ఒక సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ లిమిట్ దాటిన తర్వాత అది సాగదు. ఇంకా సాగకుండా ఏమైపోద్ది, సమ్ ఏరియాని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ నెక్కింగ్ ఏరియాకి వస్తుంది. నెక్కింగ్ ఏరియాకి వచ్చిన తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది. వీటిని ఈల్డ్ పాయింట్స్, అల్టిమేట్ పాయింట్లు అని అంటాం మనం. ఓకేనా, ఈ ఈల్డ్ పాయింట్ వరకు ట్రస్ ని యాక్ట్ అయ్యామనుకో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, అంటే అక్కడ ఏమవుద్ది, మెటీరియల్ ఫెయిల్ అవుద్ది, కంపల్సరీ ఫెయిల్ అవుద్ది. అక్కడ వరకే దాని యొక్క బియాండ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఓకే, తర్వాత ఆ మెటీరియల్ అనేది వీక్నెస్ స్టేజ్కి వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఫ్యాటిక్యూ అంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఏ మీన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ క్రాక్ ఫార్మేషన్ విచ్ ఆర్ యూజువలీ ఫైన్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ సైజు. మీకు థెర్మోడైనమిక్స్ లో చదివి ఉంటారు ఇది, మైక్రోస్కోపిక్ సైజు, మ్యాక్రోస్కోపిక్ సైజ్ అని. మైక్రో అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్, మ్యాక్రో అంటే ఆ పార్టికల్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటే దాన్ని మ్యాక్రోస్కోపిక్ అంటాం. మీకు థెర్మోడైనమిక్స్ లో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మైక్రోస్కోపిక్ ప్రాసెస్ అండ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటాయి. ఓకేనా, వాటిల్లో మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు, ద ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ క్రాక్ డిఫార్మేషన్, అంటే ప్రోగ్రెసివ్ క్రాక్ ఫార్మేషన్ విచ్ ఆర్ యూజువలీ ఫైన్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ సైజ్ అన్నాడు. అంటే ఫైన్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ అన్నాడు, చాలా లెస్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోస్కోపిక్ కి మ్యాక్రోస్కోపిక్ కి మీ క్లాస్ రూమ్. ఓకేనా, ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే మైక్రోస్కోపిక్ అంటాం, ఒక టేబుల్ ఉంటే క్లాస్ రూమ్ లో. అలా కాకుండా ఒకే క్లాస్ రూమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మ్యాక్రోస్కోపిక్ లేదు. ఒక స్టూడెంట్ కే మనం క్లాస్ చెప్తున్నాం, లేదంటే ఒక స్టూడెంట్ నే మనం స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే మైక్రోస్కోపిక్. అలా కాకుండా ఒక 10 నెంబర్స్ 20 నెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ని స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే మ్యాక్రోస్కోపిక్. ఓకే, అంటే ఏమడిగాడు, ఫైన్ అండ్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ అని మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ మే అక్కర్ ఈవెన్ వితౌట్ ఎనీ పీరియడ్ ఇండికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఫ్యాటిక్యూ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ లో డయాగ్రామ్స్.
ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంది మనకు స్టాండర్డ్ స్పెసిమెన్. ఇలాంటి స్పెసిమెన్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, ట్రస్సెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అని అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఇటు కంప్లీట్లీ రివర్స్ ట్రస్సెస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఎండ్యూరెన్స్ ఆర్ ఫ్యాటిక్ లిమిట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ ట్రస్సెస్, నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్రస్సెస్. అంటే ఈ మెటీరియల్ పైన మనం ట్రస్ యాక్ట్ అయితే దీనిలో పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, కంప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, టెన్సైల్ ఎలా ఉంటుంది, కంప్రెషన్ దాంట్లో సిగ్మా మాక్సిమం ఎలా ఉంటుంది, సిగ్మా మినిమం ఎలా ఉంటుంది, మాక్సిమం ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవన్నీ టైం సెట్ ఇచ్చాడు డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైం వేరియంటెడ్. అంటే 1 సెకండ్, 2 సెకండ్స్, 4 సెకండ్స్, 5 సెకండ్స్, లేదంటే 1 మినిట్, 2 మినిట్స్, 5 మినిట్స్, దానిపైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది కంప్రెసివ్ లోడా, టెన్సైల్ లోడా, దీంట్లో చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ మెటీరియల్లో చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ మెటీరియల్లో చేంజెస్ అనేవి డయాగ్రామ్స్ ఇవి. ఓకేనా, ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి, ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, జస్ట్ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు వీటిని. సిగ్మా మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది, సిగ్మా మినిమం ఎక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇవి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓకే, it is defined as the maximum value of the completely reversed bending truss which a polished standard specimen can stand without failure. ఓకే, ఫర్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్, యూజువల్లీ 107 సైకిల్స్. అంటే ఇక్కడ కొన్ని బాడీస్ ఉంటాయి, పాలిష్డ్ బాడీస్, దానిపైన కొన్ని కెమికల్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని పాలిషింగ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్స్ యాడ్ అయ్యాయి. వాటిని ఏం చేయాలంటే మనము ఒక్కసారి సైకిల్ ని రిపీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ట్రస్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవ్వు, ప్లస్ దాంట్లో మనకు ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి కనిపించవు. ఓకే, దానికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దానిపైన ట్రస్సెస్ యాక్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ యూజ్ చేస్తేనే, ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అంటే 107 సైకిల్స్ యూజ్ చేస్తేనే దాంట్లో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ ద టర్మ్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ యూజ్డ్ ఫర్ reversed bending only, while for the other types, okay, of loading the term endurance strength may be used when they reflecting the fatigue, okay, fatigue strength of the material. ఓకేనా, మీరు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లో ఇవి చదువుంటారమ్మా ఆల్రెడీ, స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ కానీ, నెక్స్ట్ నాచ్ సెన్సిటివిటీ కానీ, ఇవన్నీ చదివేస్తుంటారు. ఓకే, ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ okay, the term endurance limit is used for reversed bending only. ఓకేనా, endurance limit అంటే దాని రివర్స్ లో బెండ్ అవ్వాలన్నమాట. ఇట్ మే బి డిఫైన్డ్ ద సేఫ్ maximum stress which can be applied to the machine part working under the actual condition. ఓకే, మీకు డెఫినేషన్స్, ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, ఇవి ఫ్యాటిక్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ లో సమ్ ఫార్ములాస్. మీన్ ఆర్ యావరేజ్ స్ట్రెస్సెస్, ఓకే, సిగ్మా మాక్సిమం ఈక్వల్ టు సిగ్మా మాక్సిమం ప్లస్ సిగ్మా మినిమం బై 2. ఓకే, మీన్ స్ట్రెస్సెస్ ఏమని అడుగుతున్నాడు, సిగ్మా మాక్సిమం ప్లస్ సిగ్మా మినిమం బై 2. నెక్స్ట్ రివర్స్ స్ట్రెస్సెస్, ఆల్టర్నేటింగ్ ఆర్ వేరియబుల్ స్ట్రెస్సెస్ వచ్చేసి సిగ్మా మాక్సిమం మైనస్ సిగ్మా మినిమం బై 2. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇవి సమ్ ఫార్ములాస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇవి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి. ఓకేనా, సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఫ్యాక్టరు కే సఫిక్స్ ఎస్ఆర్, సైజ్ ఫ్యాక్టరు కే సఫిక్స్ ఎస్జెడ్, అండ్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కేబి, కేఏ అండ్ కేఎస్. ఆర్ దేర్ మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, రిలయబిలిటీ ఫ్యాక్టరు కేఆర్, టెంపరేచర్ ఫ్యాక్టరు కేటి, ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే, ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టరు. ఓకేనా, ఇవి సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఇవి కేఏ, కేబి, నెక్స్ట్ ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఇవి మనకు సిగ్మా ఈ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈబి, నెక్స్ట్ కే సర్ఫ్ ఎస్ఆర్, నెక్స్ట్ కేఎస్జెడ్, కేఏ, కేబి, కేటి అనేవి సమ్ ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మనకు ఈ డేటా బుక్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయమ్మా. ఒకసారి పేజీ నెంబర్ 4.14, ఓకే, పేజీ నెంబర్ 4.14 లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఈ పేజీ 0.14 లో మనకు అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు. సిగ్మా ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈ కేఏ, కే
SR, K, SZ, different types of concentration factors. ఇవన్నీ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి డేటా బుక్ నుంచి నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రిలేషన్స్. ఓకేనా, రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అండ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్. ఓకేనా, ఈ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ కి అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కి సమ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రిలేషన్స్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ దట్ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఓకే సిగ్మా ఈ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ ఫ్యాటిక్ లోడింగ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ సిగ్మా యు. ఓకేనా, ఇవి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అవి వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టీల్ కి వచ్చేసి సిగ్మా ఈ ఈక్వల్ టు 0.5 సిగ్మా యు. ఇది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0.5 సిగ్మా యు అనేది ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్. నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ కి వచ్చేసి సిగ్మా ఈ ఈక్వల్ టు 0.4 సిగ్మా యు. నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ కి వచ్చేసి సిగ్మా ఈ ఈక్వల్ టు పర్ క్యాస్ట్ స్టీల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ 0.352 సిగ్మా యు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ కి 0.3 సిగ్మా యు. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి సమ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ది ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అండ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓకే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీలో మనకు ఈక్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ట్రస్ బై డిజైన్ ఆర్ వర్కింగ్ ట్రస్. మనం ఇంత ముందు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే సమ్ డెఫినేషన్స్ డక్టైల్ మెటీరియల్ కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రిటిల్ మెటీరియల్ కి చదువుకున్నాము. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏమడుతున్నాడు, ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ట్రస్ బై డిజైన్ వర్కింగ్ ట్రస్ సిగ్మా ఈ బై సిగ్మా డి. దీంట్లో సిగ్మా ఈక్వల్ టు 0.8 to 0.9 సిగ్మా వై. నెక్స్ట్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ట్రస్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ సిగ్మా వై ఈక్వల్ టు yield పాయింట్ ట్రస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ట్రస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, మనకు మెటీరియల్ గా అయితే yield ట్రస్ బై వర్కింగ్ ట్రస్, నెక్స్ట్ ultimate trust by working trust, next maximum trust by working trust, some formulas are available in the some equations. Okay na, next ఇది when a machine member is subject to a cyclic or fatigue loading, the value of field trust concentration factor shall be applied interested of a theoretical trust concentration factor size, the determination of the fatigue trust concentration factor not an easy task, therefore a experimental form. Okay, ఈ kf ఏంది, endurance limit without trust concentration, endurance limit with trust concentration, without trust concentration with trust concentration అనేది 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓకేనా, నెక్స్ట్ నాచ్ సెన్సిటివిటీ. ఈ నాచ్ సెన్సిటివిటీ ఇస్ దే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఈ నాచ్ సెన్సిటివిటీ అనేది ఓకే, నాచ్ సెన్సిటివిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Okay, notch sensitivity. It may be defined as the degree to which the theoretical effect of trust concentration is actually reached. Okay, it may be defined as the average, as the degree to which the theoretical effect of trust concentration is actually reached when the notch sensitivity factor Q is used in the cyclic loading. Okay, then fatigue trust concentration factor may be obtained from the following relation: Q equal to Kf minus 1 by Kt minus 1. Okay, na? This is the trust concentration factor. Okay, this trust concentration factor is available in the data book page number 4.14. Okay, next. This is the trust concentration factor diagram. Okay, na, sharp scale. Okay, trust concentration factor diagram, sharp scale. This figure is available in the data book 4.44. Okay, na.
This is the stress concentration, notch sensitivity in the y-axis. So next, notch radius is taken on the x-axis. So bending stresses. Next, steel materials, quenched steel. Next, tempered steel. Next, which is normalized or annealed steel. Okay, now this line is a steel. Okay, quenched steel and tempered steel. Okay, now this line is a steel, normalized or annealed. Okay, now this is a aluminum or rough iron steels. Okay, now some particular problems are asked to the some radius is 3 and notch sensitivity is a 0.4. Okay, na or notch sensitivity is a 1.1 or notch sensitivity is a 1.0 or notch sensitivity is a 0.7. Okay, na radius is 3 and notch sensitivity is 7. Okay, na next, to calculate the kf value. Okay, na to calculate the kf value, 1 plus k kt minus 1. Kt is the 0.7 plus 3 is a combination of line. 0.7 line and 3 line this is a combination line. In this portion the value is calculated in the kt. Next, this is substituted in the 1 plus q and to kt minus 1. Okay, now after that to calculate the kf. Okay, now where the kt is the theoretical stress concentration factor, axial or bending loading. Next, kts is the theoretical stress concentration factor or tensile or shear loading. Okay, this is diagram. You can take in the stress concentration factor values and the depending upon the notch sensitivity radius r and notch sensitivity q. Okay, next. Okay, now okay, in this topic is over in this video. Okay, now this is the small topic of the second unit too. Okay, now next you can follow to the some problems on the second unit too.